चलो धोरण 9 मारा वाला बाळको केम छो दरेक बाळको मजामां मजामां ने ओके वेरी गुड। हवे आपणे गया लेक्चरनी अंदर सरस मजानुं एक सहेलामां सहेलुं अने एक सरस मजानुं नानकड़ुं एवुं चेप्टर आपणे स्टार्ट करेलुं जेनुं नाम हतुं कुदरती वनस्पति। चेप्टर नंबर आपणुं 17 भूगोळनुं। हवे एनी अंदर आपणे पहेला आपणे प्रस्तावना जोई, प्रस्तावनानो आपणे अभ्यास कर्यो। त्यार पछी आपणे कुदरती वनस्पतिमां वृक्षोनुं प्रमाण केटलुं छे, औषधीय वृक्षोनी केटली प्रजाति छे, फूल वगरना छोड़ ने फूलवाळा छोड़ एनी प्रजाति केटली छे एनी चर्चा आपणे करी। त्यार पछी आपणा भारतमां वनस्पतिनी विविधता माटे जे परिबळो जवाबदार छे, वरसाद छे, भूपृष्ठ छे, तापमान छे, ए परिबळो विશે આપણે અભ્યાસ કર્યો અને પછી આપણે જોયું હતું જંગલના પ્રકારો। હવે જંગલના પ્રકારોની અંદર આપણે પહેલો પ્રકાર આપણે જોયો હતો વરસાદી જંગલ કે એમાં 200 સેમીથી વધારે વરસાદ પડે, 22 ડિગ્રી જે સેલ્સિયસ જેટલું તાપમાન હોય, અંદમાન નિકોબાર ને લક્ષદ્વીપ ટાપુમાં જોવા મળે। વૃક્ષો કયા तो एना वृक्षों आपणे जोया था। त्यार पछीनी विशेषताओ जोई थी, बराबर छे। अबनूस, रोजवुड, मेहोगनी आ बधा एना वृक्षो विशेषता कही थी तो कि भाई ऊंचाई 60 मीटर करता वधारे होय, झाड़ी झाखराना कारणे भेजनुं प्रमाण वधारे होय ने जंगलो 12 मास केवा होय, लीला होय। आटली इन्फॉर्मेशन छे ए आपणे जोयुं हतुं वरसादी जंगलो। हवे बाळको आजे आपणे जोवानुं छे जंगलनो प्रकार नंबर 2 जेनुं नाम छे खराव जंगल। केवा जंगलो जोवाना छे आपणे? खराव जंगल। तो हवे आजे आपणे खराव जंगलथी आपणी माहिती आपणे शरू करशुं। तो हवे आपणे जोईए छीए खराव जंगलो। जो खराव एवुं नाम शा माटे आप्युं? तो पहेला तो त्यांथी ज आपणने लाइट थई जवी जोईए के भाई आ जंगलमां जे वृक्षो छे, ज्यां आगळ खराव जंगलो हशे तो ए जंगलोनी अंदर जे वृक्षो आवेला हशे एना પાંદડાઓ अमुक ચોક્કસ समय खरी जता हशे, पाछा नवा पान आवता हशे। आ પાંદડાઓને खरवानो जे आ जे लक्षण छे, जे आ गुणधर्म छे, जेनी जे लाक्षणिकता छे एना हिसाबे आवा प्रकारना वृक्षो ज्यां ज्यां होय ए प्रकारना जंगलने केवुं जंगल कहेवामां आवे छे? खराव जंगल। हवे जो वरसादी जंगल में वरसाद केटलो हतो? 200। हवे जो हवे जे प्रकार आवशे वरसाद घटतो आवशे। पहला 200 हतो, हवे आमां वरसाद आवशे 70 થી 200। आपणे जेम पहला याद राख्युं हतुं एम मुद्दासर याद राखशुं। वरसाद केटलो छे? तो के 70 થી 200 सेमी। तापमान आवशे नहीं। तमारे एक वस्तु याद राखवानी, तापमान मात्र ने मात्र एक ज जंगल में आवशे। कया जंगल में? वरसादी जंगल में। बाकी हवे 4 प्रकार आपणे भणशुं, 4 मांथी एक पण में तापमान आवशे नहीं, एटले तापमान तमारे याद राखवानुं नथी। हवे सीधे सीधुं एना विस्तारो, तो विस्तारोमां जो छत्तीसगढ़, झारखंड, बराबर, अने ओडिशा विस्तार कया कया विस्तारमां जोवा मळे? तो के छत्तीसगढ़, झारखंड, बस आ 2 विस्तार याद राखो ने तोय चालशे। छत्तीसगढ़ अने झारखंडनी अंदर खराव जंगलो छे आवेला छे। हवे एना वृक्षो के भाई खराव जंगलनी अंदर कया कया वृक्षो जोवा मळे? तो हवे एना तमारे वृक्षो याद राखवाना। तो जो वृक्षोमां 3 3 जोड़का बनावाना, साग, साल, शीशम, चंदन, वास अने खेर। बराबर 3 3 ना जोड़कामां याद राखवाना। पहला तमारे छे ने आ आखुं 3 नुं जोड़कું याद राखवानुं अने पछी तमारे 1 3 नुं जोड़कું आ याद राखवानुं। साग, साल, शीशम, चंदन, वास अने खेर। साग, साल, शीशम, चंदन, वास अने खेर। बराबर आ खराव जंगलना वृक्षो छे। हवे जो
એની વિશેષતાઓ આપણે જોઈએ. તો હવે જોઈએ છીએ વિશેષતાઓ. તો વિશેષતાઓ આપણે નંબર પ્રમાણે યાદ રાખશું. વિશેષતા નંબર 1 તો કે ભાઈ વૃક્ષોના પાન 6 થી 8 મહિનામાં ખરી જાય છે. વૃક્ષોના પાન આંકડામાં લખશું એટલે તમને યાદ રહે. મહિનામાં ખરે છે. બીજી વિશેષતા, દરેક પ્રજાતિને પાન ખરવાનો ચોક્કસ સમય. બરાબર. એટલે કોઈ દિવસ આખું જંગલ જે છે એ તમને પાન વગરનું જોવા ન મળે. અને આનું બીજું નામ છે મોસમી જંગલ. બીજું નામ શું છે? મોસમી જંગલ. કારણ કે મોસમ પ્રમાણે પાન ખરે. જો પૂરો પ્રકાર. હવે જો આખું એની વિશેષતાઓ સમજી લઈએ. જ્યાં ખરાબ જંગલ હોય ને ત્યાં આગળ વૃક્ષોના પાન ખરી જાય, પણ એને પાન ખરવાનો સમય ચોક્કસ હોય. 6 થી શરૂ કરી અને 8 અઠવાડિયા. બરાબર. 6 એટલે 1.5 મહિનો. 1.5 મહિનાથી 2 મહિનાની અંદર બધા પાન ખરી જાય. પણ આખા જંગલના બધી પ્રજાતિના વૃક્ષોના પાન એક સાથે ખરી જાય ને પાછા એક સાથે નવા આવે એવું નથી બનતું. બરાબર. દરેક પ્રજાતિ હોય ને એને પાન ખરવાનો સમય અલગ અલગ હોય. માનો કે લીમડાની એક પ્રજાતિ છે, ઉદાહરણ. લીમડો છે, ખરાબ જંગલમાં ન આવે, પણ એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે કે ભાઈ એના પાન ખરે છે તો બીજી પ્રજાતિના પાન નવા નવા આવતા હોય, તો ત્રીજી પ્રજાતિના પાન ખરતા હોય, તો ચોથી પ્રજાતિના પાન આવતા હોય. એટલે દરેક પ્રજાતિને પાન ખરવાનો સમય અલગ અલગ હોય છે. એટલે આખું જંગલ તમને કોઈ દિવસ એવું જોવા ન મળે કે આખા જંગલના વૃક્ષો છે બધા પાન ખરી ગયેલા હોય. બરાબર. ઠૂઠા એમના ઊભા હોય, ખાલી પાન હોય જ નહીં આખા જંગલમાં. એવું તમને ક્યારેય જોવા મળે નહીં. કારણ કે દરેક પ્રજાતિને પાન ખરવાનો સમય કેવો હોય છે? અલગ અલગ હોય છે. અને છેલ્લે કે મોસમ પ્રમાણે જ પાન ખરે. જ્યારે પાનખર ઋતુ આવે એ જ સમયે વૃક્ષોના પાન ખરે. એટલે જ આ જંગલનું બીજું નામ આપેલું છે મોસમી જંગલો. ચલો અહીંયા આગળ પ્રકાર 2 પૂરો. ફરી વાર, વરસાદ કેટલો? 70 થી 200. વિસ્તારો કયા? તો કે 2 જ વિસ્તારો, છત્તીસગઢ અને ઝારખંડ. વૃક્ષો કેટલા યાદ રાખવાના? 3 2 ગ્રુપ. ચંદન, વાંસ, સાગ, સાલ, શીશમ, 100 વાળા 3 સાગ, સાલ, શીશમ, ચંદન, વાંસ અને ખેર. બરાબર. અને પછી એની વિશેષતાઓ કે ભાઈ 6 થી 8 અઠવાડિયામાં પાન ખરી જાય છે. દરેક પ્રજાતિને પાન ખરવાનો સમય કેવો છે? ચોક્કસ છે. અને મોસમ પ્રમાણે પાન ખરે એટલે આ જંગલને મોસમી જંગલ પણ કહે છે. ચલો હવે એની પછી છે કાંટાળા જંગલો. હવે એની પછી કયા જંગલો આપણે ભણવાના છે? તો કે એની પછી જે જંગલો આપણે ભણવાના છે એનું નામ છે કાંટાળા જંગલો. તો કાંટાળા જંગલો જો હવે પ્રકાર નંબર 2, કાંટાળા ટકલાળા જંગલો. કાંટાળા ટકલાળા જંગલો છે એની અંદર તમારે શું યાદ રાખવાનું છે? તો કે એની અંદર તમારે જે યાદ રાખવાનું છે ને એ જ યાદ રાખવાનું છે. બીજું કાંઈ તમારે યાદ રાખવાનું નથી. કાંટાળા જંગલોની અંદર જે તમારે યાદ રાખવાનું છે ને એ જ તમારે યાદ રાખવાનું. બીજું કાંઈ યાદ જ નહીં રાખવાનું. સૌથી પહેલો મુદ્દો લખવાનો તો કે વરસાદ કેટલો પડે? તો કે ભાઈ 70 સેમી ઓછો. એની પછી હવે વિસ્તાર. બરાબર. રાજસ્થાન છે, આપણું ગુજરાત છે, બરાબર, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, આ બધા વિસ્તારમાં જંગલો. ટૂંકમાં જ્યાં રણ પ્રદેશ હોય ત્યાં જંગલો જોવા મળે. એટલે તમારે વિસ્તારમાં યાદ રાખવાનું. એક આપણું ગુજરાત તો લખવાનું જ તે, આપણું પાડોશી રાજસ્થાન તો લખવાનું જ તે, રાજસ્થાનનું પાડોશી મધ્યપ્રદેશ તો લખવાનું જ તે, મધ્યપ્રદેશનું પાડોશી ઉત્તર પ્રદેશ તો લખવાનું જ તે. બરાબર. ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશ. હવે વૃક્ષો કયા કયા થાય? તો કે આમાં તો કાંટાવાળા વૃક્ષો હોય, કારણ કે જંગલોનું નામ જ કાંટાળા જંગલો છે. કયા? તો કે બાવળ,
બોરડી, થોર, ખીજડો. કયું વૃક્ષ બાકી રહ્યું? આવી ગયા ખજૂર. તમે ખજૂરભાઈના વિડીયો જોવો જ નહીં, ખજૂર પોતે આ બધા વૃક્ષો થાય. વિશેષતા તો કે ભાઈ એની વિશેષતાઓ છે, એ વિશેષતાઓ છે પહેલું, વૃક્ષના મૂળ ઊંડા અને વૃક્ષોના મૂળ ઊંડા અને લાંબા, ચારે બાજુ ફેલાયેલા, ચારે બાજુ ફેલાયેલા. પર્ણો નાના, પર્ણો નાના એટલે બાષ્પ નિષ્કાસની પ્રક્રિયા કેવી હોય? ધીમી હોય. અને છેલ્લે શું કીધું છે કે વૃક્ષો છૂટા છવાયા હોય. વૃક્ષો છૂટા છવાયા. ચાલો હવે સમજી લઈએ આખો ટોપિક. જો સૌથી પહેલા શું કીધું છે, આમાં 70 થી 200 હતા. પાછું થોડુંક આમ નીચું આવવાનું એટલે 70 સેમીથી પણ ઓછો. જ્યાં જંગલો હોય વરસાદ 70 સેન્ટીમીટર કરતાં પણ ઓછો પડતો હોય અને રણ પ્રદેશ હોય એટલે સમજેલું કે અહીંયા જે વનસ્પતિ છે ને તો એ કયા પ્રકારના જંગલમાં આવે? તો કે ભાઈ કાંટાળા જંગલોમાં આવે. હવે દાખલા તરીકે આપણું ગુજરાત, જ્યાં રણ વિસ્તાર હોય ને એ બધા રાજ્યના નામ આવે. આપણું ગુજરાત આવે, રાજસ્થાન આવે, ઉત્તર પ્રદેશ આવે, મધ્યપ્રદેશ. કારણ કે આ બધા વિસ્તારમાં તમે જો અમુક એવો વિસ્તાર છે કે જ્યાં રણ પ્રદેશ છે એટલે અહીંયા કાંટાળા જંગલ હોય. વૃક્ષો કેવા હોય? તો કે કાંટાવાળા વૃક્ષો હોય. બાવળ છે, બોરડી છે, ખીજડો છે, ખજૂર છે, થોર છે. તમે રાજસ્થાનના રણમાં જાઓ, ગુજરાતમાં કચ્છના રણમાં જાઓ તો થોર વધારે જોવા મળશે. બોરડીઓ જ્યાં અહીંયા ઉગેલી જોવા મળશે. રસ્તામાં આપણે જતા હોય ને તો ઊભા રહીને બોર ખાઈએ વીણીને, બરાબર, એને ન મૂકીએ આપણે, એ બોરડીઓ વધારે જોવા મળે. હવે જો એની વિશેષતાઓ તો કે ભાઈ વૃક્ષો હોય ને, કારણ કે રણ વિસ્તારમાં એક તો 70 સેન્ટીમીટર વરસાદ પડે, ક્યાંક તો 70 નથી પડતો. રાજસ્થાનના રણમાં તમે જો 10 થી 15 સેન્ટીમીટર વરસાદ જ પડે. એટલે જમીનમાં પાણી તો હોય નહીં. એટલે એ જે કાંટાવાળા વનસ્પતિ જે ઉગી હોય ને, પાણી મેળવવા માટે બહુ ઊંડે 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 જવું પડે. આમ ચારે બાજુ ફેલાવવું પડે. જ્યાં પાણી મળે ત્યાં આમ મૂળ લાંબુ થાય. એટલે એના મૂળ છે એ ખૂબ જ ઊંડા હોય ને પાછા આમ લાંબા બહુ હોય. અને કાંટાવાળા જે વૃક્ષો છે એને પાણી બહુ ઓછું મળે એટલે એના પર્ણોનો વિકાસ બહુ ન થયો. એના પર્ણો એકદમ નાના નાના. અમુક વનસ્પતિ તો એવી હોય કે એના જે પર્ણો હોય ને એનું રૂપાંતર કાંટામાં થઈ ગયું હોય. એટલે એના કંટક જે છે ને એ જ એના પર્ણો હોય. બરાબર. હવે તમે પ્રાઇમરીમાં વિજ્ઞાનમાં એવું ભણી ગયા કે ભાઈ વનસ્પતિનું પાન છે ને એ બાષ્પ નિષ્કાસ કરે છે, હવામાં બાષ્પ છૂટી પાડે. એટલે જ એવું કીધું છે વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ કે જ્યાં વૃક્ષો હોય ત્યાં તાપમાન કોઈ દી ઊંચું ન જાય. આપણે ભણવામાં આવશે આમાં. જ્યાં વૃક્ષો હોય ત્યાં કોઈ દી તાપમાન ઊંચું ન જાય. અહીંયા તમે જો ગરમી અને ઠંડીનું પ્રમાણ જળવાઈ રહે. વૃક્ષો હોય ત્યાં કોઈ દી ગરમી ન પડે. કારણ કે વૃક્ષોના પાન હોય ને એ બાષ્પ નિષ્કાસની પ્રક્રિયા કરે, જેને બાષ્પોત્સર્જનની ક્રિયા કહેવાય. તમે વૃક્ષનું પાન હોય એની પર એક કોથળી બાંધીને ફરતો દોરો વીંટી દો ને થોડાક પછી સમય પછી જો ને તો કોથળીની અંદર બાષ્પ જામેલી જોવા મળે પાણી સ્વરૂપે. કારણ કે પાન છે ને એ બાષ્પ હવામાં છૂટી પાડે. એટલે જ વૃક્ષ હોય ને એની આજુબાજુનું વાતાવરણ કેવું હોય છે? ઠંડુ હોય છે. કોના કારણે? આ બાષ્પના કારણે. હવે જેમ વૃક્ષનું પાન મોટું એમ બાષ્પ નિષ્કાસની પ્રક્રિયા ઝડપી. જેમ વૃક્ષનું પાન નાનું એમ બાષ્પ નિષ્કાસની પ્રક્રિયા કેવી? ધીમી. હવે જો બોરડીના પાન તો કેવા સાવ નાના નાના હોય, બોર કરતાંય નાના હોય. એટલે એની બાષ્પ નિષ્કાસની પ્રક્રિયા કેવી હોય? ધીમી હોય. અને રણ પ્રદેશમાં વરસાદ તો ઓછો પડે એટલે અહીંયા તમને ગીચોગીચ જંગલો ન જોવા મળે. કાંટાવાળી વનસ્પતિ હોય પણ એ પણ કેવી હોય? છૂટી છવાય. એક વનસ્પતિ અહીંયા હોય તો એક આમ ક્યાંક જોવા મળે, એક તમને બીજી આમ ક્યાંક જોવા મળે. એટલે કાંટાવાળી જે વનસ્પતિ છે એ છૂટી છવાય. એટલે જંગલો અહીંયા ગીચોગીચ હોતા નથી. તો અહીંયા આગળ આ જે વાત છે એ પ્રકાર નંબર 3 ખરાવ જંગલની વાત થઈ ગઈ. હવે સમશીતોષ્ણ અને ઘાસના મેદાન, બરાબર, મતલબ કે હિમાલયની વનસ્પતિ. એટલે ટૂંકમાં આપણે લખશું હિમાલયની વનસ્પતિ આપણે જોઈએ. એટલે હવે પ્રકાર નંબર 3
હિમાલયની વનસ્પતિ. બરાબર, હિમાલયમાં જે વનસ્પતિ થાય છે એના વિશે જો પણ હિમાલયમાં પણ જે વનસ્પતિ થાય છે ને એમાં ઘણો તફાવત છે. બરાબર, હિમાલયમાં ઊંચાઈનું જે પ્રમાણ છે ને એ પ્રમાણે વનસ્પતિ થાય. તમે બહુ ઊંચાઈ ઉપર જાઓ તો અહીંયા વનસ્પતિનો પ્રકાર અલગ હોય, હિમાલયની તળેટીમાં જાઓ તો ત્યાં વનસ્પતિનો પ્રકાર અલગ હોય. બરાબર, હિમાલયની મધ્ય ઊંચાઈએ જાઓ તો ત્યાં વનસ્પતિનો પ્રકાર અલગ અલગ હોય. એટલે ઊંચાઈ પ્રમાણે વનસ્પતિના પ્રકાર હિમાલયમાં પણ બદલાઈ જાય છે. હવે જો દાખલા તરીકે 1000 થી 2000 મીટરની ઊંચાઈ પર તમે જાઓ, બરાબર, પહેલું 1000 થી 2000, તો ત્યાં આગળ જે વનસ્પતિ હોય ને એને સમશીતોષ્ણ કટિબંધીય જંગલ કહેવાય. આને કહેવાય સમશીતોષ્ણ. હવે આવા જે જંગલો હોય ને સમશીતોષ્ણ, એમાં કયા કયા વૃક્ષ થાય તો કે ઓક અને ચેસ્ટનટ. ઓક અને ચેસ્ટનટ. હિમાલયની અંદર તમે 1000 મીટરથી 2000 મીટરની વચ્ચે તમે જાઓ તો ત્યાં જે જંગલોના પ્રકારો જોવા મળે ને એને સમશીતોષ્ણ કટિબંધીય જંગલો કહેવાય. બરાબર, હવે આમાં સ્થળ એટલે જ લખ્યા કે હિમાલયની પર્વતમાળા જ્યાં છે એની વાત છે. હિમાલયની પર્વતમાળા કયા કયા રાજ્યમાં છે તમને ખબર જ છે. બરાબર, પશ્ચિમ બંગાળ છે, ઉત્તરાખંડ છે, પૂર્વ ભારતના બધા રાજ્યો છે, એટલે આપણે સ્થળ નથી લખતા. તમે 1500 થી 3000 મીટરની ઊંચાઈએ જાઓ, બીજું 1500 થી તમે 3000 મીટરની ઊંચાઈએ જાઓ તો એ જંગલોને શંકુદ્રુમ જંગલો કહેવામાં આવે. કેવા જંગલો કહેવાય? શંકુદ્રુમ જંગલો. બરાબર, અને ત્યાં આગળ કયા કયા વૃક્ષો થાય તો કે પાઇન, દેવદાર, પાઇન, દેવદાર, સિલ્વર ફર, સ્પ્રૂસ, આવા બધા વૃક્ષો થાય. હવે જો આ શંકુદ્રુમ જંગલો છે ને એની અમુક વિશેષતાઓ છે ને એ આપી છે, એટલે સાથે સાથે આપણે વિશેષતાઓ જોઈ લઈએ. બરાબર, અહીંયા તમે તમારું એક કોષ્ટક છે ને, કોષ્ટક કે ભાઈ વૃક્ષોનો આકાર શંકુ જેવો હોય, વૃક્ષોનો આકાર કોની જેવો હોય તો કે ભાઈ શંકુ જેવો. શંકુ આકાર. શંકુ એટલે શું? ઊંધો કોન. તમે જે કોન ખાઓ છો ઊંધો મૂકી દો, જોકરની ટોપી, એટલે શંકુ આકાર. ડાળીઓ જમીન તરફ ઢળકતી હોય, ડાળીઓ જમીન તરફ ધડકતી હોય. પાન છે એ ચીકણા અને અણીદાર. આ બે વિશેષતાના કારણે બરફ જે છે એ સીધો ક્યાં આવતો રહે? નીચો. બરાબર, અને લાંબા સમય સુધી ભેજ સંગ્રહી શકે છે. તેના પાન છે એ લાંબા સમય સુધી ભેજ એનું શું કરે છે? સંગ્રહ કરે છે. જો હવે સમજી લઈએ, વૃક્ષો છે ને એનો આકાર શંકુ જેવો હોય. શંકુ આકાર એટલે હમણાં તમને કીધું જોકરની ટોપી. જોકરની ટોપી તમે જોઈ, શંકુ આકાર છે, એવા વૃક્ષો હોય. ઓલો ક્રિસમસ ટ્રી તમે જોયું હશે, ક્રિસમસ ટ્રી જોયું ને બધા, એ ક્રિસમસ ટ્રી છે ને એ આ શંકુદ્રુમ જંગલ. બરાબર, શંકુ આકારનું વૃક્ષ. એની ડાળીનો વિકાસ થાય ને આમ ઉપરથી ડાળી નીકળે ને તો આમ નીચે આવે. આમ આપણે ડાળી ઉપર જાય, આમ ત્યાં ડાળી ઉપરથી નીચે આવે. શું કામ? ભગવાન એવી રચના કરી, કારણ કે અહીંયા હિમવર્ષા બહુ થાય. એટલે જેવો ડાળી ઉપર બરફ પડે એટલે સરકતો સરકતો સીધો નીચે આવતો, એટલે વૃક્ષ ઉપર બરફ ભરાય ન રહે. જો આપણે જેવો લીમડો અહીંયા વાવ્યો હોય એમ તો ઉગે નહીં, પણ કદાચ કલ્પના કરો કે વાવ્યો હોય તો બરફ ભરે, લીમડો બીજે દિવસે બૂમ સૂઈ ગયો હોય વજનના કારણે, અને એના પાંદડા છે ને ચિકાસવાળા હોય. બરફ પડે એટલે સીધો આમ સરકી જાય, સીધો ચિકાસવાળા પાંદડા હોય, અણીદાર. અને એના પાન એવા હોય કે એને તમે એક વખત ભીના કરો ને તો લાંબા સમય સુધી સુકાય નહીં. એનામાં ભેજને સંગ્રહ કરવાની શક્તિ કેવી હોય? સારી હોય. હવે એની પછી આપણે 3000 મીટર સુધી જોયું. બરાબર, હવે એની પછી છે 3600 મીટરથી વધારે ઊંચાઈ પર. જો તમે 3600 મીટરથી વધારે ઊંચાઈ પર જાઓ તો ત્યાં જે જંગલો આવેલા છે એને અલ્પાઇન વનસ્પતિ કહેવાય.
અલ્પાઇન વનસ્પતિ. અને અલ્પાઇન વનસ્પતિમાં જે વનસ્પતિ હોય સિલ્વર ફર અને જુનિપર બર્ચ, સિલ્વર ફર, જુનિપર અને બર્ચ, બરાબર. ટૂંકું ટૂંકું ઘાસ. આ ખરેખર વનસ્પતિ નથી, ટૂંકું ટૂંકું ઘાસ છે. તમે 3600 મીટરથી ઊંચાઈ પર વ્યા છે ને હિમાલયમાં, તો ત્યાં તમને વનસ્પતિ ન જોવા મળે. માત્ર ટૂંકું 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 ચારે બાજુ ઘાસ ઉગેલું જોવા મળે. એ ઘાસ છે ને એને અલ્પાઇન વનસ્પતિ કહેવાય, અથવા તો ટુંડ્ર પ્રદેશ કહેવાય. આપણા માથામાં ટકો મુંડો કર્યો હોય તો કેમ ઝીણા ઝીણા વાળ હોય, આમ ઘટાદાર વાળ હોય ને તો ટકો ન કહીએ આપણે. એકદમ ટકો નહીં ને એકદમ વાળ પણ નહીં, એવા કેવા ટૂંકા ટૂંકા વાળ હોય તોય આપણે ટકો જ કહીએ છીએ, બરાબર. એટલે ટકા જેવું ટૂંકમાં, એટલે તેનું નામ ટુંડ્ર પ્રદેશ એવું કીધું. બીજું નામ અહીંયા આગળ હિમાલયની વનસ્પતિ થઈ જાય છે પૂરી. હવે એની પછી પ્રકાર નંબર છેલ્લો, પાંચમો પ્રકાર, જે પાંચમા પ્રકારનું નામ છે ભરતીના જંગલ. બરાબર. દરિયા કિનારે ભરતી આવે, નદી કિનારે પૂર આવે, તો નદીની કિનારાના જંગલો છે, દરિયાના કિનારાના જે જંગલો છે એને ભરતીના જંગલો કહેવાય. હવે આમાં સીધું વિસ્તાર જ તે, બરાબર. વિસ્તાર કયા કયા? માત્ર બે જ મુદ્દા યાદ રાખવાના. વિસ્તારો કયા કયા? તો વિસ્તારોમાં આપણને કીધું છે કે ભાઈ દરિયા કિનારો કા નદી કિનારો, બરાબર. દરિયા કિનારો અથવા તો નદી કિનારો. હવે આમાં દરિયા કિનારે જ્યાં જ્યાં દરિયાનો કિનારો છે ત્યાં જે વૃક્ષો હોય ને એ ભરતીના જંગલો કહેવાય, અથવા તો એને મેનગ્રુવ વનસ્પતિ કહેવાય, બરાબર. નદીના કિનારે જે વૃક્ષો હોય એને મેનગ્રુવ વનસ્પતિ કહેવાય, અથવા તો ભરતીના જંગલોમાં વૃક્ષો આવે. હવે વૃક્ષો કયા કયા થાય? તો સીધે સીધા વૃક્ષો કયા કયા? તો જો બે જ વૃક્ષો છે, સુંદરી અને ચેર. સુંદરી અને બીજું વૃક્ષ કેવું છે? ચેર. બરાબર. સુંદરીનું વૃક્ષ આપણે આગળ ભણી ગયા કે ભાઈ સુંદરીનું જે વૃક્ષ છે એમાંથી હોડી બનાવવા માટે એનો ઉપયોગ થાય, બરાબર. સુંદરી નામનું જે વૃક્ષ છે એમાંથી શું બનાવવામાં આવે? તો કે સુંદરીના વૃક્ષમાંથી હોડી બનાવવામાં આવે. કારણ કે સુંદરીનું વૃક્ષ એટલે એક એવું વૃક્ષ છે કે એને લાંબા સમય સુધી ગમે એટલું પાણી મારે ને તો કાંઈ થાય નહીં, મજબૂત, અને સૂર્યપ્રકાશમાં લાંબા સમય સુધી રહે ને તો એને કાંઈ ન થાય, એવા એના ગુણધર્મ છે. એટલે હોડી બનાવવામાં એનો શું થાય છે? ઉપયોગ થાય છે. તો અહીંયા આગળ જે જંગલના જે પ્રકારો છે એ જંગલના પ્રકારો થઈ જાય છે પૂરા. તો મિત્રો ગયા વખતે આપણે જંગલનો એક પ્રકાર જોયો હતો, અને આ વખતે આપણે જંગલના કેટલા પ્રકારો જોયા? તો કે બીજા 4 પ્રકારો જોયા. ટોટલ જંગલના પ્રકારો કેટલા છે? તો કે ભાઈ ટોટલ જંગલના પ્રકારો છે 5. હવે એ 5 પ્રકારો છે એ તમારે યાદ રાખવાના છે. ટોટલ એ 5 જંગલના પ્રકારો છે એ તમારે શું કરવાનું છે? યાદ રાખવાના છે. મેં તમને કીધું હતું કે જંગલના પ્રકારો પાકા કરવા હોય તો ટેક્સ્ટબુકમાંથી તૈયારી કરાય નહીં. હું જે બોર્ડ ઉપર મુદ્દા લખું છું, માત્ર આ જ મુદ્દા જો તમે પાકા કરો અને આ જ મુદ્દા તમે યાદ રાખો તો સરળતાથી તમને જંગલના પ્રકારો યાદ રહી જાય. બીજી કાંઈ તમારે માથાકૂટ કરવાની જરૂર પડે નહીં. તો ફરીવાર એક વખત આજે જે આપણે 4 પ્રકારો ભણ્યા એ 4 પ્રકારોનું હું ફરીવાર એક વખત રિવિઝન કરાવું છું, એટલે ધ્યાન અહીંયા રાખશો. સૌથી પહેલો પ્રકાર ભણ્યા હતા આપણે ખરાવ જંગલ. તો ખરાવ જંગલમાં સૌથી પહેલો મુદ્દો શું યાદ રાખવાનો? વરસાદ કેટલો પડે? તો કે ભાઈ 70 સેન્ટીમીટરથી 200 સેન્ટીમીટરની વચ્ચે. ખરાવ જંગલમાં તાપમાન આવે નહીં. તાપમાન માત્ર એક જ જંગલમાં આવે. કયા જંગલમાં? વરસાદી જંગલમાં. 70 થી 200 વરસાદ. પછી સીધું વિસ્તારો તો કે છત્તીસગઢ અને ઝારખંડ. કયા કયા વિસ્તારોમાં જોવા મળે? તો કે ભાઈ છત્તીસગઢ અને ઝારખંડ. વૃક્ષો કયા કયા થાય? તો 3 કેટલા જોડકા બનાવવાના? 2 જોડકા બનાવવાના. સાગ, સાલ, સીસમ, ચંદન, વાંસ અને ખેર. બરાબર. સાગ, સાલ, સીસમ, ચંદન, વાંસ અને ખેર. વિશેષતાઓ તો કે ભાઈ વૃક્ષના પાન 6 થી 8 અઠવાડિયા દરમિયાન કેવા થઈ જાય છે? ખરી જાય છે. ચોક્કસ દરેક જંગલની અંદર જે ચોક્કસ પ્રજાતિ હોય એને પાન ખરવાનો સમય કેવો હોય છે? ચોક્કસ હોય છે. અને છેલ્લો મુદ્દો,
મોસમ પ્રમાણે પાન ખરે છે, ગમે ત્યારે પાન નથી ખરી જતા, એટલે બીજું આને કયું નામ આપવામાં આવ્યું છે? તો કે એને બીજું નામ આપવામાં આવ્યું છે મોસમી જંગલ. પહેલો પ્રકાર થઈ ગયો પૂરો. બીજો પ્રકાર છે કાંટાળા જંગલો. વરસાદ કેટલો કે ભાઈ 70 સેન્ટીમીટર કરતાં પણ ઓછો. જ્યાં 70 સેમી કરતાં પણ ઓછો વરસાદ પડે તો ત્યાં આગળ આવેલા જંગલોને કાંટાળા જંગલો કહેવાય. વિસ્તાર કયા? તો કે ભાઈ ગુજરાત છે, રાજસ્થાન છે, મધ્યપ્રદેશ છે અને ઉત્તર પ્રદેશ છે. ટૂંકમાં રણ વિસ્તારવાળા રાજ્ય લખવાના. વૃક્ષો કયા? તો કે બાવળ, બોરડી, થોર, ખીજડો અને ખજૂરભાઈ. અને વિશેષતા, વૃક્ષોના મૂળ કેવા હોય? તો કે ખૂબ જ ઊંડા હોય, પાણી મેળવવા માટે ચારે દિશામાં લાંબા ફેલાયેલા હોય, પાન નાના હોય એટલે બાષ્પોત્સર્જનની પ્રક્રિયા કેવી થાય? તો કે ધીમી થાય. હવે બાષ્પોત્સર્જનની પ્રક્રિયા એટલે શું? એ મેં તમને સમજાવ્યું હતું. અને ત્યાં તમને ઘટાદાર જંગલ જોવા મળે ને. વૃક્ષો કેવા હોય? વનસ્પતિ કેવી હોય? છૂટી છવાઈ જોવા મળે. પ્રકાર નંબર 3, હિમાલયની વનસ્પતિ. તો કે 1000 થી 2000 મીટરમાં તમે ઊંચાઈ ઉપર જાઓ હિમાલયમાં, આ બધે એકમ તમારે મીટર લગાડવાનું. તો ત્યાં તમને જે જંગલો જોવા મળે એને શંકુદ્રુમ જંગલ, સમશીતોષ્ણ કટિબંધીય જંગલ કહેવાય. હવે સમશીતોષ્ણ કટિબંધીય જંગલ છે એમાં કયા કયા વૃક્ષ થાય? તો કે ઓક અને ચેસ્ટનટ. આ યાદ રાખજો, આ ઓબ્જેક્ટિવમાં બધું પૂછાય કે હિમાલયમાં 1000 થી 2000 મીટરની ઊંચાઈ પર કયા કયા વૃક્ષો થાય છે? તો તમારે જવાબમાં લખવું પડે ઓક અને ચેસ્ટનટ. જો તમે 1500 થી 3000 ની વચ્ચે જાઓ તો તમને જ્યાં એ જંગલો જોવા મળે એને શંકુદ્રુમ જંગલો કહેવાય. પાઇન, દેવદાર, સિલ્વર ફર, સ્પ્રુસ. બરાબર. હવે શંકુદ્રુમ જંગલની વિશેષતાઓ કઈ? તો કે વૃક્ષોનો આકાર શંકુ જેવો હોય, ડાળીઓ જમીન તરફ નમેલી હોય, બરાબર, પાન ચીકણા અણીદાર હોય એટલે બરફ સીધો પડે એટલે સરકીને ક્યાં ઉતરે? નીચે. અને એના પાન છે એનો ભેજ સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતાના પાનમાં કેવી હોય? વધારે. એક વખત પાન ભીના થાય એટલે લાંબા સમય સુધી એના પાન સુકાય નહીં. એનામાં પાનમાં ભેજને સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા કેવી હોય? વધારે હોય. 3600 મીટરથી ઊંચાઈ પર જાઓ તો ત્યાં જે વનસ્પતિ છે અલ્પાઇન વનસ્પતિ છે, અથવા તેનું બીજું નામ છે ટુંડ્ર પ્રદેશ, ટકોમડો ટાઉ ટાઉ. એટલે 3600 મીટરથી ઉપર જાઓ તો ત્યાં તમને ઘાસ જોવા મળે, ટૂંકું ટૂંકું ઘાસ. ત્યાં વનસ્પતિ કે વૃક્ષો તો જોવા જ ન મળે. અને એ ઘાસના નામ કયા? તો કે સિલ્વર ફર, જુનિપર, બર્ચ. બરાબર. આવા બધા પ્રકારના ઘાસ છે એ તમને જોવા મળે. તો અહીંયા હિમાલયની વનસ્પતિ ચોથો પ્રકાર પૂરો થઈ ગયો. અને પ્રકાર નંબર 5 છે ભરતીના જંગલો. દરિયા કિનારે કે નદી કિનારે ભરતી આવે એના કારણે દરિયા કે નદી કિનારે જે જંગલોનો વિકાસ થયો છે એને ભરતીના જંગલો કહેવાય. બીજા શબ્દમાં એને કહેવાય મેનગ્રુવ પ્રકારના જંગલો. કેવા કહેવાય? મેનગ્રુવ પ્રકારના જંગલો. વિસ્તારો કયા? તો કે દરિયા કિનારો હોય કે નદી કિનારો હોય ત્યાં કિનારે આવેલા વૃક્ષો એટલે ભરતીના જંગલો. કયા કયા વૃક્ષો થાય? તો કે મોટાભાગે સુંદરી હોય, ચેર હોય, પછી ઘણા બધા આવે, નાળિયેરી આવે, પછી બાવળ આવે. બરાબર. આપણા ભાવનગરના દરિયા કિનારે તમે જાઓ તો ત્યાં નકરા બાવળના વૃક્ષો જોવા મળે. બાવળ છે ને એ પણ ભરતીના જંગલોનું જ તે વૃક્ષ છે. બરાબર. બાવળ છે એ કયું વૃક્ષ છે? ભરતીના જંગલોનું જ વૃક્ષ છે. એટલે બાવળ છે, સુંદરી છે, ચેર છે, આ બધા ભરતીના જંગલોના શું છે? વૃક્ષ છે. તો અહીંયા આગળ જંગલોના 5 પ્રકારો થઈ ગયા પૂરા. આવતા લેક્ચરમાં જંગલ પેદાશ એટલે કે જંગલોની ઉપયોગિતા એના વિશે આપણે ભણશું. બરાબર. જંગલોનું પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ મહત્ત્વ એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરશું. જંગલોના ટોટલ 5 પ્રકારો છે, કુદરતી વનસ્પતિના જે 5 પ્રકારો છે એના વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કર્યો પૂરો. હવે આવતા લેક્ચરમાં જંગલ પેદાશથી આપણે શરૂ કરશું. હવે હોમવર્કમાં આજે જે ભણાવ્યું છે એમાંથી જ આપણે હોમવર્ક આપીએ છીએ, એ તમે નોટ કરી લેશો. અને જેવો હું બોર્ડથી દૂર જાઉં, બરાબર, અહીંયાથી બોર્ડથી જેવો હું દૂર જાઉં એટલે તમને કીધું છે કે આ બોર્ડમાં જેટલા મુદ્દા લખેલા છે એનો તમારે સ્ક્રીનશોટ તમારે લઈ લેવાનો છે. બરાબર. કારણ કે એ મુદ્દાના આધારે તમારે શું કરવાનું છે? હોમવર્ક કરવાનું છે. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જંગલના પ્રકારો છે પૂરા કર્યા, જંગલ પેદાશ જંગલ અભ્યાસ કરશું, ચેપ્ટર નંબર 97. ત્યાં સુધી આવજો. બાય.